हेलो विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत स्कूल राताबापी में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 12 गणित विषय JEE माटेનું प्रकरण नंबर 6 विकलन उपयोगों चौथो भाग जोवा जई रह्या छे। पाछला विडियोज में तमे चलनो बदलावानो दर, त्रुटि अने आसन्न मूल्य जेवा प्रश्नों उकेल अने तेनी सूत्रों जोया हता। आज आपणे आनो नवो किस्सो अने खूब ज अगत्यनो किस्सो छे JEE माटे तेनी चर्चा करवानी छे। मुद्दो आवशे जे तमारे याद राखवानो छे अहींया के स्पर्शक तथा अभिलंबना समीकरणों अथवा स्पर्शक तथा अभिलंबना समीकरणों अने तेना बीजा मूल्य मेळववाना किस्सा छे। तो स्पर्शक और अभिलंब विकलन की मदद थी केवी रीते मेळववामां आवे तेना माटेनी आपणे चर्चा करवानी छे। चलो ए केवी रीते करीए तो सौप्रथम स्पर्शक शुं, अभिलंब शुं तेनी चर्चा करी दीए। पहला माटे तो जो धारी लो कोई वक्र y बराबर f(x) माटे आपणे एक वक्र बनावीए। कोई स्पर्शक x0 y0 अथवा x1 y1 बिंदु ए बने छे। एटले माने धारी लो कि मारा पासे अहींया बाजुमां आकृति बनावशुं तमने एटले ख्याल आवशे कि केवी रीते बधा किस्सा तमने अहींया जोवा मळशे। आना परथी बहु बधा सूત્રો मेळववाना छे એટલા માટે સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ કે સ્પર્શકના કિસ્સામાં શું મળે તે જુઓ। તો आ तमारी एक्स अक्ष है, आ तमारी वाय अक्ष है। धारो कि कोई वक्र आ रीते मने आपवामां आवेलो छे। आ वक्र है y बराबर f(x). आ मारू छेद बिंदु लई लो कि जेने मैं नाम आपी दऊं x0 अने y0 अने स्पर्शक एटले के आ वक्र ने आ बिंदुमांथी स्पर्शीने पसार थती रेखा एटले के आ एटले के तमे जो आ बिंदु बनावो स्पर्श बिंदु ते तमने कंईक अहींया जोवा मळे। तो आ जे मळी जाय ते तमारो शुं होय स्पर्शक अने बीजो किस्सो आवशे अने अभिलंब ए स्पर्शक ने लंब तथा x0 y0 मांथी पसार थती रेखा बने छे। एटले के जो मारे अभिलंब बनावो होय अहींया तो मारे अहींयाथी एक रेखा बनाववानी आ रीते अने आ जे रेखा हशे ते स्पर्शकने शुं हशे लंब एटले ऋणनो खूणो बने एटले आ तमारो बनी जाय अभिलंब। आ किस्सो मने शुं मळी जाय अभिलंब। हवे मारे अहींया मेळववानुं छे कि स्पर्शक अने अभिलंबना समीकरणों केवी रीते मेळववाना। चलो हवे स्पर्शक अने अभिलंब छे तो एक रेखा ज के अहीं स्पर्शक तथा अभिलंब एक रेखा छे माटे तेमनुं समीकरण सामान्य स्वरूपे कयुं लखाय आपणे जे 11 में भणेला y माइनस y0 बराबर m काउंस में x माइनस x0 बंनेना समीकरणो लखशे। पण मने जोईए छे शुं कया बिंदुमांथी ते पसार थाय छे अने तेनो ढाळ शुं छे। हवे बिंदुओ तो आपेला छे कया बिंदुमांथी पसार थाय x0 y0 एटले के x0 y0 ની જગ્યાએ તે બિંદુ આવી જશે આપણા માટે જે કિસ્સો તો છે પણ મને હજુ ખબર શું નથી અહીંયા કે રેખાઓનો ઢાળ શું થાય। તો અહીં સૌપ્રથમ કિસ્સો આવશે કે સ્પર્શકનો ઢાળ શું થઈ જશે તો સ્પર્શકનો ઢાળ એ વક્ર y બરાબર f(x) માટે dy by dx નું મૂલ્ય x0 y0 આગળ થઈ જશે કે સ્પર્શકનો ઢાળ કયા માટે વક્ર f(y) બરાબર f(x) માટે dy ના છેદમાં dx ગુણાકારમાં x0 y0 બિંદુ આગળ જે તમને વક્રનું સમીકરણ હશે તેનું વિકલન કરો x ની સાપેક્ષે
અને જે બિંદુ આગળ કીધું છે તે બિંદુ આગળ જોવાનું કે કયું આપેલું છે x0 y0, તો એ તમારું શું બને, સ્પર્શકનું સમીકરણ મળી જશે. હવે અભિલંબનો ઢાળ મેળવવાનો હોય તો અભિલંબનો ઢાળ પાછો વક્ર કોના માટે છે, y બરાબર f(x) માટે, તો એ થઈ જશે -1/(dy)/dx x0 y0 આગળ. એટલે આનું વ્યસ્ત લઈને ચિહ્ન બદલવાનું. હવે આનું કારણ કેમ, 11મા ધોરણમાં શીખેલા કે જો રેખા L1 અને રેખા L2 પરસ્પર લંબ હોય તો L1 નો ઢાળ ગુણાકારમાં L2 નો ઢાળ બરાબર -1 થાય. ધારો કે L1 સ્પર્શક હોય તો અને L2 અભિલંબ હોય તો અભિલંબનો ઢાળ બરાબર -1/(સ્પર્શકનો ઢાળ, તો મેં જ લખ્યું છે -1/(સ્પર્શકનો ઢાળ. તો આ કિસ્સો પણ આપણને કામ લાગી જાય કે તમે આ રીતે આનો જવાબ મેળવી શકો છો. એટલે આ રીતે તમને ઢાળ મળી જશે. પછી ઢાળની જગ્યાએ મૂલ્ય મૂકી દો. હવે મને કહે કે 1,2 આગળ આપેલા સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવો, તો 1,2 વક્રનું વિકલન કરો, 1,2 અહીંયા નાખી દો તો તમને સ્પર્શકનો ઢાળ મળી જશે. જો એમાં કરવાનું કંઈ નથી, -1/(છેદમાં સ્પર્શકનો ઢાળ લખી દો તો તમને શું મળી જશે, તમારા અભિલંબનો ઢાળ. એટલે આ રીતે તમે સ્પર્શકનું સમીકરણ અને અભિલંબનું સમીકરણ મેળવી શકો છો. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું. પછી પાછું યાદ રાખવાનું, જો આ નોંધ તરીકે યાદ રાખજો, આપણને નોંધમાં કામ લાગશે કે જો L1 અને L2 બે રેખાઓ છે, જો L1 સમાંતર L2 તો M1 બરાબર M2, M1 M2 શું હશે, બંનેનો ઢાળ. તો તમે યાદ રાખો કે L1 અને L2 બે રેખાઓ છે જેમના ઢાળ અનુક્રમે M1 અને M2 છે. તો L1 સમાંતર L2 હોય તો M1 બરાબર M2, અને જો L1 લંબ L2 હોય તો M1 ગુણાકારમાં M2 નું મૂલ્ય શું થઈ જાય છે, -1. એટલે આ કિસ્સો પણ તમને યાદ રાખી શકે કે કેવી રીતે તમે જવાબ મેળવી શકો છો. એટલે તમારા પર રાખે છે કે તમે મૂલ્ય કેવી રીતે મેળવો છો અને જવાબ કેવી રીતે લાવો છો. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે કરવાનું છે. એટલે તમે ધ્યાન રાખો કે તમે આનું મૂલ્ય કેવી રીતે મેળવો છો. ચાલો, ત્યારબાદ મારો બીજો કિસ્સો જોઈએ કે આના પરથી મને બીજા નવા કયા કિસ્સા મળી શકે. તો બે અલગ અલગ કિસ્સાઓ મળશે જે તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાના છે. પહેલાં તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો કે તમે એનું કેવી રીતે મૂલ્ય મેળવી શકો છો. ખ્યાલ આવી જશે સ્પર્શકના કિસ્સામાં કેવી રીતે કરવાનું છે. ચાલો નેક્સ્ટ હવે જો બીજો કિસ્સો કે આ રીતે તમે વક્રનું સ્પર્શકનું સમીકરણ. હવે આમાં અલગ અલગ કિસ્સા આવે જે તમારે યાદ રાખવા જરૂરી છે. JEEમાં ડાયરેક્ટલી આ બધું પૂછવામાં નહીં આવે, એટલે તમારે આના અલગ અલગ કિસ્સાઓ સ્પર્શક માટેના, વક્ર માટેના તમારે યાદ રાખવાના છે. એ કિસ્સા કયા છે તે જુઓ. દરેકની આકૃતિ અગત્યની છે. જો આકૃતિ બનાવવામાં તમને સફળતા મળી ગઈ તો તમે તેનો કિસ્સો સરળતાથી જોઈ શકો છો. એટલે આકૃતિનો કિસ્સો અહીંયા ખૂબ જ અગત્યનો છે. ચલો એ કેવી રીતે કરવાનું છે તે જુઓ. અહીંયા કે જો બે વક્રો F અને G એ એકબીજાને એક બિંદુ આગળ સ્પર્શે છે. એટલે આવું થાય કે એક વક્ર મારું y, આ વક્ર Fn છે અને G વક્ર આ રીતે પસાર થઈ ગયો, તો શું થઈ જશે? તો માટે તમે કહીશો કે માટે f' x0 y0 આગળ આ જે છેદબિંદુ છે તેને લઈ લેવાનું તમારે x0 y0, અને g' x0 y0 આગળ આ બંનેના મૂલ્ય શું થઈ જાય? સમાન. જો બંને વક્ર એકબીજાને એક બિંદુ આગળ સ્પર્શે છે, જો છેદતું નથી પર શું કીધું છે? સ્પર્શે છે, તો f' ગુણાકારમાં g' આ રીતે થઈ જશે. બંનેના ઢાળનું મૂલ્ય શું થઈ જશે? સમાન. બંનેના ઢાળનું મૂલ્ય શું આવી જાય? સમાન. એટલે તમે જો આ બે વક્રો વચ્ચે ખૂણો મેળવવા જશો તો ખૂણો મળશે નહીં. એટલે આના પરથી તમારો કિસ્સો જે આવે છે તે બે વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો. તો અહીં બે વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો શું આવી જાય? જો બે ઢાળ સરખા હોય
તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો ક્યાં તો 0 બને ક્યાં તો 180 અંશ બને. તો આપણે લેવાનું છે કે 0 અંશ છે. તો તે બે વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો શું થઈ જશે? 0 અંશ. આ પહેલો કિસ્સો થઈ જશે. ચાલો બીજો કિસ્સો કે જો એફ અને જી એ એકબીજાને એક બિંદુ આગળ છેદે છે. ચલો છેદતી વક્ર એટલે કયું વક્ર બને? આ રીતે જુઓ કે એક વક્ર મારો આ રીતે ચાલી ગયો અને બીજો વક્ર મારો આ રીતે ચાલી જાય છે. આ છેદ બિંદુ છે પાછું કયું? x0 y0. હવે મારે જો આ બે વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવો હોય તો કેવી રીતે મેળવવાનો? તો માટે બે વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો જેને મેં કહી દેવા tan આલ્ફા. આલ્ફા હોય તો tan આલ્ફા બરાબર માનાંકમાં f ડેશ ઓફ x x0 y0 આગળ માઇનસ g ડેશ ઓફ x x0 y0 આગળ. અથવા તો તમે એમ લઈ દો તો બી વાંધો નહીં કે એકના દળને કે તમે અહીંયા f ડેશ ઓફ x x0 y0 આગળને તમે m1 લઈ લો અને g ડેશ ઓફ x x0 y0 ને તમે m2 લઈ લો. તો અહીંયા તમને મળી જશે m1 માઇનસ m2 છેદમાં 1 પ્લસ m1 m2. તો આ રીતે તમે બંનેનો ઢાળ મેળવી શકો છો કે માનાંકમાં m1 માઇનસ m2 અથવા m2 માઇનસ m1 પણ લગાવી શકો. તમે તમારે જે રીતે લગાવ્યું તે રીતે લગાવ્યું પર માનાંક લગાવેલો છે એનો અર્થ કે આન્સર તમે હંમેશા શું મળશે? ધન ખૂણો જોવા મળશે. આપણે જે પણ ખૂણો મેળવવાનો છે તે હંમેશા શું આવવો જોઈએ? ધન. તો આ પ્રમાણે તમે આની ગણતરી કરી શકો જ્યારે બંને વક્રો એકબીજાને એક બિંદુ આગળ છે. હવે આવું થાય કેમ કે સર આ જ ખૂણો કેમ બનાવ્યો? તેનું કારણ બતાવજો કે તમે અહીંયાથી એક સ્પર્શક બનાવવાને તો એક સ્પર્શક અહીંયાથી જવાનો અને એક સ્પર્શક તમારો અહીંયા જવાનો. એટલે કે વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો એટલે કે આ બે સ્પર્શકો વચ્ચેનો ખૂણો. સ્પર્શકનો ઢાળ મેં કીધેલું જ આગળ કે વક્રનું એક્સિસ સાપેક્ષ વિકલન કરો. સો મતલબ ધારો કે આ વક્ર છે મારો એફ અને આ જી છે એટલે આનો ઢાળ શું થઈ જશે? m1. આનો ઢાળ શું થઈ જશે? m2. તો આપણા પાસે 11મા ધોરણમાં સૂત્ર છે m2 માઇનસ m1 ઓવર 1 પ્લસ m1 m2. તમે અહીંયા m1 માઇનસ m2 ની જગ્યાએ તો તમે ભૂલમાં m2 માઇનસ m1 લખશો તો પણ કોઈ વાંધો નથી કારણ કે માનાંકનો કિસ્સો છે એટલે આપોઆપ મૂલ્ય તો છેલ્લે ધન જ થઈ જવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે થઈ જશે? તો આ પ્રમાણે તમે આ સમીકરણ મેળવી શકો છો. ચાલો બીજો કિસ્સો અને ત્રીજો કિસ્સો આવશે આમાં કે જો f અને g એ એકબીજાના લંબછેદી છે. એકબીજાને લંબછેદી છે. લંબછેદી શબ્દ યાદ રાખજો. લંબછેદી એટલે કે લંબ પરસ્પર લંબ છેદે છે. એટલે કે એક વક્ર જો આવું બને બતાવું છું તમને એટલે ખ્યાલ આવશે કે ધારો કે એક વક્ર આવો જાય f તો g વક્ર તમારો આવો જશે. તમારો g જે વક્ર છે તે કંઈક આવું પસાર થશે. આ તમારો g વક્ર છે. હવે ફાયદો શું થાય છે? આ જે બિંદુ છે તમે અહીંયા એક રેખા બનાવો સ્પર્શક તરીકે અને અહીંયા એક સ્પર્શક બનાવો એટલે આ રેખા બંને પરસ્પર એકબીજાને શું થઈ જશે? લંબ. એટલે કે આ બંને વક્રો એકબીજાને શું છે? લંબછેદી છે. પાછું લંબછેદી છે. આનો ઢાળ આપણે લઈ લીધો f નો ઢાળ આપણે લઈ લઈએ m1. આનો ઢાળ લઈ લઈએ m2. માટે આપણે શું લખી શકીએ કે અહીં f ડેશ ઓફ x x0 y0 આગળ ગુણાકારમાં g ડેશ ઓફ x x0 y0 આગળનું મૂલ્ય શું થઈ જશે? -1. અથવા તો તમે લખી શકો કે m1 ગુણાકારમાં m2 બરાબર -1. બંનેના ઢાળ વચ્ચેનો ગુણાકાર શું આવે? -1 આવે. ખ્યાલ આવી ગયો કઈ રીતે થઈ જશે? તો આ પ્રમાણે તમે એની સાબિતી લઈ શકો છો કે જો વક્ર વચ્ચેનો ખૂણો 0 ક્યારે? એક બિંદુ આગળ સ્પર્શીને જાય ત્યારે. જો કોઈ બિંદુ આગળ છેદીને જતું હોય તો બંને વક્રો વચ્ચેનો ખૂણો m2 tan આલ્ફા બરાબર m2 માઇનસ m1 ના છેદમાં 1 પ્લસ m1 m2. m1 થઈ જશે f ડેશ x x0 y0 આગળ અને m2 થઈ જશે g ડેશ x x0 y0 આગળ. તે રીતે જો લંબછેદી હોય એટલે પરસ્પર લંબ હોય તો તમારે યાદ રાખવાનું કે f ડેશ x x0 y0 અને g ડેશ x x0 y0 નો ગુણાકાર -1 થશે.
તો આ રીતે તમે આની ગણતરી કરીને જવાબ સરળતાથી મેળવી શકો છો. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારા ગણતરીમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. તો આઈ હોપ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે આની ગણતરી કેવી રીતે કરવાની છે. ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ કિસ્સા તરફ. આનાથી આગળ શું મળશે? હજુ એક કિસ્સો આવશે જે તમારે અહીંયા યાદ રાખવાનો છે સ્પર્શક અને અભિલંબના કિસ્સામાં. તે જુઓ, એની આકૃતિ આપણે પહેલાં બનાવવી પડશે. જેવી આકૃતિ આપણે પહેલાં બનાવેલી છે તેવી જ આકૃતિ બનાવવી પડશે અને તેના પરથી બધી ગણતરી બતાવવાની છે. જુઓ કેવી રીતે તમને અલગ અલગ કિસ્સા મળશે. જેવી આકૃતિ આપણે પહેલાં બનાવેલી છે તેવી જ આકૃતિ બનાવીને જોવાનું છે. ચલો, સ્પર્શક અને અભિલંબનો કિસ્સો છે. હજુ સમીકરણ નથી આવશે પણ અભિલંબનો કિસ્સો આવશે. ચલો હવે જો નેક્સ્ટ ત્રીજો કિસ્સો આવશે. તે જુઓ કે ધારો કે જો વક્ર y બરાબર f(x) માટે આપણે બનાવીએ છીએ. જો પહેલાં આકૃતિ બનાવી દઉં છું, પછી અલગ અલગ કિસ્સાઓ આપણે લઈ લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે આન્સર કેવી રીતે મેળવવાનો છે. આ મારું વક્ર છે. જો y બરાબર f(x), આ મારું છેદબિંદુ લઈ લો x0 y0. ચલો એક સ્પર્શક બનાવું છું આ રીતે. જો પહેલાં શું બનાવું છું? એક સ્પર્શક. અને આ રીતે x અક્ષને જે એક બિંદુ છે ને તે બનાવી દઉં છું. આ x અક્ષ પરનું એક બિંદુ છે અને આ થઈ જશે. ચાલો y અક્ષ પર મારે એક અભિલંબ બનાવવાનો છે. જુઓ તો મેં આ રીતે એક અભિલંબ બનાવી દીધો જે આ બિંદુએ છે તે છે. આ છે તમારો સ્પર્શક, આ છે તમારો અભિલંબ. ચલો હવે જો શું કરવાનું છે અહીંયા. ધારો કે આ બિંદુને આપી દઉં A, અને આપી દઉં B, અને આપી દઉં C. હવે અહીંયાથી એક લંબ બનાવું છું મેં અને આને આપી દઉં છું D. ચલો હવે અહીંયા અલગ અલગ બિંદુઓના અલગ અલગ નામ છે. અહીં જે AC આવશે તેને કહેવાશે સ્પર્શકની લંબાઈ. તમને આવા કિસ્સામાં જો સ્પર્શકની લંબાઈ પૂછવામાં આવે તો તમારે કોનું મૂલ્ય મેળવવાનું? AC નું. A એટલે કે x0 y0 અને C બિંદુ સ્પર્શક x અક્ષને જે બિંદુએ છેદે તે. તે જ રીતે AB જે છે તે તમારા અભિલંબની લંબાઈ થાય છે. એ શું થઈ જશે? અભિલંબની લંબાઈ. કયું? AB. A પાછું સ્પર્શ બિંદુ છે સ્પર્શ અભિલંબનું અને વક્રનું, અને B એવું બિંદુ કે જે અભિલંબ જેને x અક્ષમાં છેદે તે બિંદુ છે. તે જ રીતે અહીંયા તમને BD CD જોવા મળશે. CD. હવે આ ભાગ કોની નીચે આવેલો છે? સ્પર્શકની નીચે. તો આને કહેવાય છે અવસ્પર્શકની લંબાઈ. અવસ્પર્શકની લંબાઈ. CD કહેવાશે અવસ્પર્શકની લંબાઈ, અને જે BD આપેલું છે તે કોની નીચે આવેલું છે? અભિલંબની નીચે. તો આને કહેવાશે અવાભિલંબની લંબાઈ. ખ્યાલ આવી ગયો કે રીતે ચાર વડ આવે? સ્પર્શકની લંબાઈ, અભિલંબની લંબાઈ, અવસ્પર્શકની લંબાઈ અને અવાભિલંબની લંબાઈ. ચલો મૂલ્ય કેવી રીતે મેળવવાના? કે મારે આ અંતર ડાયરેક્ટ મેળવવાના હોય તો કેવી રીતે યાદ રાખવાના? ચાલો પહેલાં તો ડીના યામ તમારે લખવા હોય તો શું લખાય? x0, 0 x અક્ષ પરનું બિંદુ, કારણ કે આ બિંદુને આપણે બતાવ્યું ને અહીંયા. તો આના યામ શું થઈ જશે? x0, 0. પહેલાં તો યામ મેળવી લો અને પછી તેના વચ્ચે અંતર શું લગાવી દો, તમને ડાયરેક્ટ મળી જાય. ચલો યામ કેવી રીતે મેળવવાના? ધારો કે મને કહે કે સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવો, તો અહીં મેં લખી દઉં છું પહેલાં તો કે અહીં ઢાળ m બરાબર dy/dx કયા બિંદુ આગળ છે? x0 y0 આગળ. મેં ઢાળ માટે મૂલ્ય લઈ લીધું છે કે ઢાળ માટે મૂલ્ય શું આવશે? dy/dx x0 y0 આગળનું મૂલ્ય, કારણ કે તેના માટે આપણે કામ છે. ચલો સ્પર્શકનું સમીકરણ શું બને આના પરથી? આપણે ખબર છે કે y - y0 બરાબર m કૌંસમાં x - x0. ખ્યાલ આવી ગયો? આના પરથી મૂલ્ય કેવી રીતે શોધવાનું છે? ચલો સ્પર્શકનું સમીકરણ x અક્ષ પર છે તો y યામ શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. માટે સીના યામ મેળવવા હોય તો ચલો સીના યામ શું આવશે? જુઓ તો સીના યામ માટે
જે પણ બિંદુ હોય તેમાં y યામ શું મૂકવાનો 0, એટલે કે મારે અહીંયા જો અહીંયા 0 નહીં મૂકતા, કારણ કે એ બિંદુ તો અહીંયા છે, c પરનો યામ એટલે કે કોને સમાધાન કરશે y નું, તો c ના યામ માટે સ્મોલ y બરાબર 0 મૂકતા, ચલો સ્મોલ y બરાબર 0 મૂકો એટલે માઇનસ y0 બરાબર m કૌંસમાં x માઇનસ x0 થઈ ગયું. ચાલો પછી શું થઈ જાય કે મારે મૂલ્ય મેળવવાનું છે એવી રીતે કે બિંદુના યામ મળી જાય. મને કયો યામ જોઈએ? x યામ જોઈએ આનો, x, 0 યામ હશે આનો, તો મને x યામ જોઈએ. તો x ના યામને મારે શું કરવું પડે? સૂત્રનો કરતા બનાવવું પડે. માટે મારે એને શું લખવું પડે? માઇનસ y0 ના છેદમાં m બરાબર x માઇનસ x0. ચલો શું કરું? x0 આ બસ લઈ જાઓ, માટે મને શું મળશે? આ x0 માઇનસ y0 ના છેદમાં m બરાબર x. તો c ના યામ શું મળશે તમને હવે? કે c ના યામ મળશે x0, y0 ના છેદમાં m, 0. ચલો બંને વચ્ચેનું અંતર મેળવવાનો છે. AC નું અંતર શું આવી જશે જુઓ? તો AC બરાબર શું મળશે જુઓ? AC નું અંતર જોઈએ મને છે. કોના વચ્ચેનું અંતર? A અને C વચ્ચેનું અંતર. તો AC નું અંતર સૂત્ર તમે ડાયરેક્ટ લગાવી શકો છો કે અંતર શું મળે છે તમને ડાયરેક્ટલી, તો તે તમે અહીંયા ડાયરેક્ટ મેળવી શકો છો. AC નું અંતર શું આવવાનું છે જુઓ? તો AC નું અંતર શું આવશે? A અને C નું અંતર. તો અંતર સૂત્ર લગાવો, તો માટે AC બરાબર શું થઈ જશે જુઓ? વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x0, એટલે x0 માઇનસ x0 કેન્સલ થઈ જશે. અહીંયા આવશે y0 સ્ક્વેરના છેદમાં m સ્ક્વેર પ્લસ y0 સ્ક્વેર આવશે. કેમ? y2 માઇનસ y1 ના માટે y0 સ્ક્વેર તમે સામાન્ય કરી શકો, એટલે AC નું મૂલ્ય મળશે y0 વર્ગમૂળમાં 1/m સ્ક્વેર પ્લસ 1. હજુ સાદુરૂપ આપો એટલે તમને આનું સાદુરૂપ જે સૌથી લાસ્ટમાં લાસ્ટ સ્વરૂપ મળશે તે મળશે y0 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 પ્લસ m ના છેદમાં m. ખ્યાલ આવ્યો કેવી રીતે મળે? તો આ રીતે તમે તેનું મૂલ્ય સરળતાથી મેળવી શકો છો. y0 1 ના છેદમાં m સ્ક્વેર ના છેદમાં 1 પ્લસ m, એટલે કે AC ની લંબાઈ જો તમારે મેળવવાની હોય તો AC બરાબર શું થઈ જશે? ડાયરેક્ટ મેળવવાનું હોય તો કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? વક્રનો ઢાળ એમની જગ્યાએ મૂકવાનું અને y યામ મૂકવાનો. કયા બિંદુએ? જે બિંદુએ તમે અભિલંબ મેળવેલો હોય તેનો y યામ મૂકવાનો છે. તો y યામ ગુણાકારમાં વર્ગમૂળમાં સ્પર્શકનો ઢાળનો વર્ગ છેદમાં સ્પર્શકનો ઢાળ. ખ્યાલ આવી જશે? તો આ રીતે તમને AC મળી જાય છે. ચલો તે રીતે મારે હવે BD મેળવવાનું છે. ચલો AC મળી ગયું, હવે CD મેળવી લઈએ. CD કોનું યામ છે? અવસ્પર્શકની લંબાઈ છે. CD શું છે? અવસ્પર્શકની. પછી આપણે એક સાથે બધા મૂલ્ય લખી દઈશું. ખાલી માં સાબિતી જોઈ લો. હવે અસ્પર્શકની લંબાઈ એટલે મારે કોનો તફાવત લેવાનો આનો? તો x0 માઇનસ x0 પ્લસ y0/m, એટલે કે જો CD નું મૂલ્ય તમે મેળવશો તો તમને મળશે y0 ના છેદમાં m. હવે આ અંતર હંમેશા માનાંકમાં લેવાનું, એટલે તમારે શું કરવાનું? અહીંયા બધે માનાંક લગાવવાનો. માનાંક કેમ લગાવવાનો? એનું કારણ કે જો આ ઢાળ ઋણ આવી શકે, યામ ઋણ આવી શકે, પરંતુ અંતર કોઈ દિવસે ઋણ આવતું નથી, એટલે તમારે બધામાં શું લગાવવાનો? હંમેશા માનાંક. એટલે આ થઈ જશે y0 ના છેદમાં m, એટલે કે છેદ બિંદુનો y યામ છેદમાં સ્પર્શકનો ઢાળ. ખ્યાલ આવી જશે કેવી રીતે થઈ જશે? CD મળી ગયું. ચલો હવે AB ને BD માટે શું કરવાનું છે તે જો. ચલો AB અને BD માટે શું કરીએ આપણે? તો મારે અભિલંબનું સમીકરણ જોઈએ. ચલો અભિલંબનું સમીકરણ શું આવે જો અહીંયા? અભિલંબનું સમીકરણ y માઇનસ y0 બરાબર -1 ના છેદમાં m થઈ જશે અને કૌંસમાં આવશે x માઇનસ x0. પાછું શું મૂકવાનું? y બરાબર 0 મૂકી દઈએ. તો B ના યામ માટે y બરાબર 0 મૂકતા. ચલો B ના y0 એટલે કે -y0 -1 ના છેદમાં m x માઇનસ x0 થઈ જશે. ચલો માઇનસ માઇનસ કેન્સલ, તો m ઇન્ટુ y0 વત્તા x0 બરાબર x થઈ જશે. એટલે કે આના યામ શું થઈ જશે? હવે જો જોવા જાવ તો તમે x0 વત્તા my0, 0 થઈ જશે. ચલો અંતર કોનું? આનું. તો x0 માઇનસ x0 થઈ જશે પાછું જો. તો માટે હવે જો મને AB અંતર જોઈએ તો AB શું આવશે? વર્ગમૂળમાં જો પહેલા x0 માઇનસ x0 અને માઇનસ my0, એટલે આ થઈ જશે m સ્ક્વેર ગુણાકારમાં y0 સ્ક્વેર પ્લસ y0 માઇનસ y0 એટલે કે y0 સ્ક્વેર થઈ ગયું. ચલો y0 સ્ક્વેર પાછું સામાન્ય કાઢ નાખો એટલે તમને મળશે y0 કૌંસમાં વર્ગમૂળમાં m સ્ક્વેર પ્લસ 1. y0 ગુણાકારમાં શું મળશે? વર્ગમૂળમાં m સ્ક્વેર પ્લસ 1. ખ્યાલ આવી ગયો? AB નું અંતર કેટલું આવશે? y0 ગુણાકારમાં m સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો આ પાછો અંતર કેમાં લેવાનું? માનાંકમાં મેં કીધું તેમ, કારણ કે ધન ઋણ આવી શકે છે એટલા માટે.
તો આ તમારું થઈ જશે અબી. એબી શું છે? તમારા અભિલંબની લંબાઈ છે અને તે રીતે મારે હવે બીડી મેળવવું છે તો x0 - y0 થઈ જશે ડાયરેક્ટલી. તો માટે જો મારે બીડી મેળવવું હોય તો બીડી ડાયરેક્ટ થઈ જશે y0 ગુણાકારમાં m નો માનાંક. જો y0 ના છેદમાં m હતું, અહીંયા શું થઈ ગયું? y0 ના ગુણાકારમાં m. તો આ રીતે તમે તમારા ચારે ચાર મૂલ્ય મેળવી શકો છો, જે તમારા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે અવસ્પર્શકની લંબાઈ, અભાભિલંબની લંબાઈ તમને વક્ર માટે હંમેશા પૂછવામાં આવે છે. તો આ તો તમારી સાબિતી છે. તમારે યાદ શું રાખવાનું છે તે ચાર કિસ્સા જુઓ. તમારે આ ચાર સૂત્ર યાદ રાખવાના છે. કેવી રીતે તે જુઓ કે કોઈ પણ વક્ર માટે સ્પર્શકની લંબાઈ બરાબર x0 y0 બિંદુ આગળ વાત કરીએ આપણે. તો સ્પર્શકની લંબાઈ શું મળી આપણને? આ માટે y0 વર્ગમૂળમાં 1 + m² ના છેદમાં 1 + m. પછી અવસ્પર્શકની લંબાઈ, તો અવસ્પર્શકની લંબાઈ કીધું y0 ના છેદમાં m. તે રીતે અભિલંબની લંબાઈ બરાબર y0 વર્ગમૂળમાં 1 + m², અને આ પણ માનાંકમાં લીધું તેમ. અને અવાભિલંબની લંબાઈ, અવાભિલંબની લંબાઈ બરાબર મેં કીધું તેમ y0 ગુણાકારમાં m, જ્યાં m બરાબર m એ dy/dx x0 y0 આગળ વક્રનો ઢાળ છે. અને શું કહેવાય? વક્રનો ઢાળ એટલે કે dy/dx x0 y0 આગળ છે. તો આ રીતે તમારે આ ચાર સૂત્ર પર કોન્સન્ટ્રેટ વધારે કરવાનું છે કે કેવી રીતે તમે સ્પર્શકની લંબાઈ, અવસ્પર્શકની લંબાઈ, અભિલંબની લંબાઈ અને અવાભિલંબની લંબાઈ મેળવી શકો છો. તો આ ચાર કિસ્સા પર તમારા સ્પર્શક અને અભિલંબના પ્રશ્નો ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તો આ રીતે તમે તેનો જવાબ મેળવી શકો છો અને આન્સર ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ખ્યાલ આવી જશે. અને રેખાઓ ચેપ્ટરના માટે પણ તમે જે કિસ્સાઓ મેળવેલા છે તેનો પણ અહીંયા ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનો તમે ધ્યાન રાખો તો તમે દરેક પ્રશ્નનો ઉકેલ મળી જશે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આના પ્રશ્નો સાથે શરૂઆત કરીશું. તો આજનો જ વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.